السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل پر، لے کر بیان حاضر ہوں مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب کا۔ دوستو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلتے ہیں بیان کی طرف۔ کی شہادت ہوئی اس مہینے میں، وہ یہ نہیں جانتے۔ علماء اکرام نے لکھا جس دن آدم علیہ السلام کا اللہ پاک نے پتلا تیار کیا، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر کے جنت میں داخلہ دیا، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ نوح علیہ السلام کی قوم پہ طوفان آیا، نوح علیہ السلام اور ان کے رفقائے کار کو اللہ پاک نے کشتی کے ذریعے بچا لیا، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے چیخا میں ڈال دیا، پروردگار عالم نے محض اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرمائی تو محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام دریا سے پار اپنی قوم کو لے کر صحیح سالم گزر گئے، فرعون غرق ہوا، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے پھانسی پہ چڑھانے کا پروگرام بنایا، اللہ میاں آسمانوں پہ اٹھا کر لے گیا تو محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا دن جس دن قائم ہوگا محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تمام ساتھیوں کو شہید کیا گیا، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صداقت کا پرچم لہرانے کے لیے، دیانت و شرافت کا علم اونچا کرنے کے لیے، دنیا میں دین و ایمان کا فروغ اس طریقے سے چرچا کرنے کے لیے اپنا سارا خاندان ذبح تو کرا دیا، مگر نانا کے دین پہ آنچ نہ آنے دی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے مقام کے مالک ہیں۔ شعبان کی 5 تاریخ کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، نام خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ اپنے منہ مبارک میں کھجور چبا کر حسین کو سب سے پہلے سرکار مدینہ نے گھونٹی دی۔ ہر روز تشریف لاتے، پیارے نواسے کو پیار کرتے، پیشانی پہ بوسہ دیتے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بوسے دیے، اتنے پیار کیے، سیدنا حسین کی صورت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے مشابہ ہو گئی تھی۔ تو ذرا صابن لگا کر پاؤڈر لگائے، تیرا چہرہ چمک سکتا ہے۔ حسین جس کے چہرے پہ، جس کی ماتھے پہ، جس کی پیشانی پہ ہزاروں مرتبہ اس ذات نے پیار کیا ہو، اس ذات نے بوسے دیے ہو، جس کے چہرے انور کے سامنے 14ویں کے چاند کا کوئی مقام نہیں، چمک گیا چہرہ۔ صحابہ کہتے ہیں کئی مرتبہ جب دل کرتا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھیں، ہم حضرت حسین کی صورت کو دیکھ کر اپنے دل کو بہلا لیتے تھے۔ آج تیرا بچہ اپنی نانی کی گود میں کھیلے گا، اپنی اماں کی گود میں کھیلے گا، اپنے ابا کی گود میں کھیلے گا۔ حسین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلا کرتے تھے۔ بہت زیادہ پیار فرماتے، تھوڑی سی عمر کے بچے تھے، تربیت کی، نماز خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، کلمے سکھائے، اور اتنی تربیت کی بیت المال کے پاس سے گزر رہے ہیں، مسجد نبوی میں صدقے کی کھجوریں پڑی ہیں،
नवासे रसूल ने एक खजूर उठाकर मुंह में दे ली। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी तो ये नहीं फरमाया बेटा हमारे लिए जायज नहीं, बल्कि नाना ने अपने नवासे के हलक में उंगली देकर खजूर बाहर निकाली। फरमाया बेटा सदके का माल है, सैयद के लिए हराम है, मेरे लिए मेरी आल के लिए जायज नहीं। जरा सोचो, बच्चे के हलक में चली गई थी, क्या बात थी? फरमाते बेटा आइंदा ना खाना। फरमाया नहीं, अगर इस हलक में गैर का माल चला गया कल कुर्बानी कैसे देगा? एक जमाना था सैयद के लिए सदके का माल हराम था, अब तो इंशाअल्लाह झटके का भी नहीं छोड़ते। तरबियत की आप इंतहा देखें, कैसे तरबियत की है। और इकराम इतना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में नमाज पढ़ रहे हैं, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पुश्त पे सवार हो गए, नाना की कमर पे चढ़ बैठे। मेरे आका ने सजदा तो लंबा कर दिया मगर सर उठाया नहीं, हुसैन को गिरकर चोट ना लग जाए। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैं फातिमा ज़हरा के दरवाजे पे गया और मैंने जाकर आवाज दी या अहले बैत रसूलिल्लाह अनुतिमू फी सबीलिल्लाह। पैगंबर की लगते जिगर, मुसाफिर भूखा कुछ खाना चाहिए। अंदर से आवाज आई अल्लाह वाले मेरे हसन हुसैन के चेहरे तो देखो, भूख की वजह से कमजोर हो गए, आज 4 दिन का फाका है। नबी की गोद में पलने वाले, नबी की गोद में खेलने वाले, नबी के कंधों पे सवारी करने वाले मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लगते जिगर ने एक एक वक्त में 3 काम किए। हज़रत फातिमा एक हाथ से झोला झुलाती थी हुसैन का, एक हाथ से मजदूरी वाली चक्की चलाती थी, जुबान से खुदा का कुरान पढ़ती थी। इस कदर नाजो नियामत में पलने वाले, सभी आगोश रहमत में तरबियत पाने वाला हुसैन कब बर्दाश्त कर सकता था कि कोई अपनी मनमानी करे। तमाम सहाबे किराम ने मना भी किया कि आप न जाएं, लोग दगाबाज हैं, फरेबी हैं। फरमाया नहीं नहीं, गलतकारियां होती रहे, हदूदुल्लाह टूटते रहे, खुदा के कानून में हेरा फेरी हो रही हो और मैं बैतुल्लाह में बैठकर अल्लाह अल्लाह करूं, मैं इसको जायज नहीं समझता। मैं जाऊंगा और मैं जाकर के अपना हाथ पांव मारूंगा, हत्तुल मकदूर मैं कोशिश करूंगा कि अल्लाह के दीन का परचम बुलंद किया जाए। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मंजिल ब मंजिल रवा दवा मैदान करबला में पहुंच गए। हुर आया और आकर के लश्कर का घेरा दे लिया। ऐसे वक्त में भी ये लोग कितने सखी, कितने करीम होते हैं। नमाज जोहर का वक्त आया, हज़रत हुसैन ने पूछा मुखालिफ की फौज से तुम नमाज पढ़ोगे? कि हाँ पढ़ेंगे। हमारे पीछे पढ़ोगे या अलग के? नहीं नहीं, तुम्हारे पीछे पढ़ेंगे। पानी नहीं है वुजू के लिए, हुसैन के काफिले का जो पीने का पानी था सारा दुश्मन की फौज को दे दिया। तुम पानी लो, वुजू करो, खुदा का फर्ज पूरा करो, हमारी खैर है। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वुजू के लिए पानी दे दिया और तमाम तर मामलात को तय करने के लिए बातचीत शुरू कर दी। अगली रोज देखा अमर बिन साद 4000 का लश्कर लेकर सामने आ गया और आके मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर के नवासे रसूल को चारों तरफ से घेरे में ले लिया।
सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया आज की रात हमें इस्तिग़फ़ार के लिए दो, नमाज के लिए दो, कुरान मजीद की तिलावत के लिए दे दो, मुझे कुछ अपने घर वालों को वसीयतें करनी है, उसके लिए कुछ वक़्त दरकार है। वाह हुसैन, तुमने तलवारों को जमा करने के लिए वक़्त ना मांगा, तीर इकट्ठे करने के लिए वक़्त ना मांगा, तुमने फौज इकट्ठा करने के लिए वक़्त ना मांगा, तुमने मुखालिफ से अगर वक़्त मांगा तो तिलावत कुरान के लिए मांगा। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने खेमे में गए और मस्तूरात को इकट्ठा करके फरमाया इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। जब कोई मुसीबत आए कुरान करीम का हुक्म है सब्र करो, नमाज पढ़ो, इन्नल्लाह मस्साबिरीन। अल्लाह फरमाते हैं मैं सब्र करने वालों का साथी हूँ, सब्र करने वालों के साथ रहता हूँ, उनसे कभी अलग होता ही नहीं। रात कट गई, सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुबह उठते खुतबा इरशाद फरमाया, अगर वो खुतबा पहाड़ों को देती रेजा रेजा हो गया होता, अगर वो खुतबा जमीन को देती फट जाती, अगर वो खुतबा आसमान को देते चिर जाता। फरमाया लोगों, इस वक्त अल्लाह की जमीन पे मेरे सिवा नबी का कोई नवासा नहीं। ओ लोगों, मेरा हसब नसब पहचानो, मैं फातिमा तुज़ ज़हरा का लगते जिगर हूँ, मैं शेर खुदा का नूरे नजर हूँ। ओ लोगों, मैं नबी की गोद में खेलने वाला हुसैन हूँ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मैंने तुम्हारा क्या नुकसान किया। फरमाने लगे सारी उम्र में मैंने कभी नमाज कज़ा नहीं की, मैंने झूठ कभी नहीं बोला, मैंने कत्ल किसी को नहीं किया, मैं बेरहम नहीं, मैं जालिम नहीं। और लोगों, तुम पे मेरा खून बहाना कैसे रवा हो जाएगा। बार बार समझाया, बार बार फरमाया, मगर शर्म ना आई, जालिमों ने एक भी ना सुनी, एक पे भी कान ना धरा। ये कौन है? फरमाया लोगों, कुछ तो सोचो, मैं कौन हूँ, मैंने तुम्हारा नुकसान क्या किया। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया तीन शर्तों में से एक सोच कर लो, या तो मैं जहाँ से आया हूँ वापिस लौट जाऊँ, और या मुझे किसी सरहद पर भेज दो, मैं मुजाहिद हूँ, मैं शेर खुदा का फर्जंद हूँ, मैं फातिमा तुज़ ज़हरा का लगते जिगर हूँ, इमामुल अंबिया का नवासा हूँ, मैं जिहाद में मशगूल हो जाऊंगा, और या फिर वक़्त के हाकिम से यजीद से मेरी मुलाकात कराओ। तीनों में से एक ना मानी और कहने लगे कि यहाँ खड़े खड़े बैत का ऐलान करो, यहीं से बैत का ऐलान हो, तस्लीम करो। फरमाया फिर मैं बुज़दिलों की औलाद नहीं, मैं न मर्द नहीं, मैं बुज़दिल नहीं, तुम मुझे जानते नहीं मैं कौन हूँ। काश तुम्हें इस बात का एहसास हो जाए कि मेरे सिवा आसमान के नीचे काली कमली वाले का कोई रिश्तेदार नहीं। उन्होंने कहा हमारी तरफ से तो सिर्फ एक बात है कि यहाँ खड़े खड़े बैत का ऐलान करो, वरना तैयार हो जाओ। लोगों से पूछो जो कहते हैं कि तकिया करना जायज है, हुसैन ने तकिया क्यों ना किया। अगर हुसैन तकिया बाज होता यहाँ जान बचा जाता, और अपनी बचाता, अपने मासूम बच्चों की जान बचाते। न खुद हुसैन तकिया बाज है, न हुसैन तकिया बाज की औलाद है। ये मुनाफिकत जो इस घर के जिम्मे लगाई जाती है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी खामोशी से अपना वक्त गुजारा। मैं नहीं मानता शेर खुदा हो और दिल में कुछ और जुबान पे कुछ और हो, हुसैन हो फातिमा का लाल हो और दिल में कुछ और जुबान पे कुछ और हो, मैं नहीं मानता। अगर ये घर भी मुनाफिकत करता है फिर सदाकत कहां से आएगी, फिर सदाकत आपको मिलेगी कहां। अगर नबी का घराना ही नऊज़ुबिल्लाह बिगड़ जाए फिर तुम्हें दीन कहां से मिलेगा। फरमाया नहीं नहीं,
یہ گردن کٹ تو سکتی ہے مگر باطل کے سامنے جھک نہیں سکتی. تم میرا سب کچھ قربان ہوتا دیکھ سکتے ہو, میرا سب کچھ کام تمام کر سکتے ہو, لیکن میری گردن اللہ کے دین کے لیے ہے, اگر کٹے گی تو اس کی راہ میں کٹے گی, میں باطل کے سامنے جھکنے والا نہیں. تیر چلایا, مخالف کی طرف سے تیر آیا اور کہنے لگا گواہ ہو جاؤ پہلا تیر میں نے چلایا, مجھے زیادہ انعام ملنا چاہیے. خدا کی قسم کیا وقت ہوگا, آسمان کے ستارے چاند سورج سب دیکھ رہے ہیں, بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کسی اشتعال کے خاندان نبوت کو مٹانے کا پروگرام ہے, مشعل نبوت کو بجھانے کا پروگرام ہے. اور لوگوں کتنے سنگ دل تھے وہ لوگ جنہوں نے گلشن محمد کو اجاڑا. جنہوں نے شمع رسالت کی قندیل کو گل کرنے کی کوشش کی, جنہوں نے چھوٹوں پہ ترس کھایا نہ بڑوں پہ ترس کھایا. ارے برابر میں دریا بہ رہا ہے مگر پانی بند ہے. گھوڑا پانی پی سکتا ہے, دریا میں سے کتا پانی پی سکتا ہے, دنیا بھر کے جانور پی سکتے ہیں. ظالموں نے ایسی سختی کی, فاطمہ الزہرا کا خاندان پانی نہیں پی سکتا. گرمی کا موسم ہے, لو چل رہی ہے, شدت کی دھوپ پڑ رہی ہے, میدان کربلا کے سرات ایٹم بم کا کام کر رہے ہیں. حسین پیاسا, حسین کے لختے جگر پیاسا, حسین کا سارا لشکر پیاسا. 3 دن گزر گئے, پانی کی بوند نہ دیکھی. اس سختی میں بھی حسین نہ گھبرایا, اور گھبرا کیسے جاتا, ایسی گود میں تربیت نہیں پائی جہاں کے گھبرایا کرتے ہیں. کام شروع ہو گیا, ابھی شروع ہوا ہی تھا کہ حر بن یزید خاموش کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے. لوگوں نے پوچھا کیا کر رہا ہے, کہنے لگا جنت کا انتخاب کر رہا ہوں کس طرف ہے. گھوڑے کو ایڑ لگائی اور فوراً حسین کے قدموں میں آ گرا. کہا میں گزشتہ اپنی کارروائی پر نادم ہوتا ہوں, اور نواسہ رسول میں ظلم ہوتا آپ پہ دیکھ نہیں سکتا. ذرا سی ایڑ لگائی, حسین کے قدموں میں آ کے معافی مانگی, ان کی طرف سے حمایت میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا. ساری دنیا کے لوگ مانتے ہیں حسین کی حمایت میں شہید ہوا جنتی ہے, اور 4 منٹ کی سنگت عمر بن یزید کو جنتی بنا سکتی ہے. میں کہتا ہوں ساری عمر کی سنگت ابو بکر صدیق کو اور صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی کیوں کرنا بنائیں گی. 4 منٹ کی حمایت نے جنتی بنا دیا, ساری عمر کی حمایت نے جنتی کیوں نہیں بنایا. قاسم ابن حسن کو شہید ہوتے دیکھا, برچھوڑ نیزوں سے زخمی ہوتے دیکھا, شہید ہو گئے, اٹھا کے لا کے خیمے کے پاس رکھ دیا. علی اکبر شہید ہو گئے, علی اصغر شہید ہونے کو ہے, غازی عباس شہید ہو گئے, تمام کا تمام ڈھیر لگا ہوا ہے. خدا کی قسم حسین کے کلیجے سے پوچھو, حسین کے جگر سے جا کے پوچھو, تم نے سارے خاندان کا ڈھیر لگا ہوا کیوں کر دیکھا. حسین گھبرایا نہیں, رویا نہیں. حسین صابر ہے, روئے کیسے. مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے لکھا ہے, میدان کے قریب ہی سے ایک عورت گزر رہی ہے, ساتھ جوان بیٹا ہے. کانوں میں شور کی آواز آئی, کہنے لگی بیٹا دیکھ کے آؤ یہ جھگڑا کیا ہے. واپس آیا, کہنے لگا اماں خاندان نبوت کے گلشن کو لوگ اپنے ہاتھوں سے اجاڑ رہے ہیں, ذبح کر رہے ہیں حسین کے بچوں کو. وہ مائی بھی مائی تھی, کہنے لگی میں نے تجھے حلال کا جانا اور حلال کا دودھ پلایا, اور میرے بیٹے اتنا بڑا ظلم ہوتا دیکھ کر مجھے بتانے کے لیے واپس کیوں آ گیا. وہ کہنے لگا اس لیے بتانے آیا ہوں کہ ماں انتظار میں کئی دن تک نہ بیٹھی رہے, میرا واپسی کا پروگرام ہے. بیٹا آگے آگے ہے, ماں پیچھے پیچھے ہے. میدان میں پہنچے, اس نے تلوار لی, مقابلے میں آیا. ماں نے قبولیت کے لیے دعا مانگنے کے لیے جھولی پھیلا دی.
दुश्मन ने सर काटा, बुढ़िया की तरफ फेंक दिया जो उसने दुआ मांगने के लिए फैला रखी थी झोली। और इत्तेफाक की बात है, उन्होंने सर काट कर बुढ़िया की तरफ फेंका ताकि इसका दिल दुखे। यूं जो झोली फैला रखी थी वो कटा हुआ सर माँ की झोली में जा पड़ा, माँ की झोली में आके गिरा। अब चाहिए था अम्मा प्यार करती, पेशानी चूमती, लगते जिगर के सर पे हाथ फेरती, बेटा तो कुर्बान हो गया। कान खोल कर सुन लो सखी कहलाने वालों, मर्द औरत सुन लो इस माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये थे कारी हनीफ मुल्तानी साहब जो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और ख़ूबसूरत अंदाज में बयान फरमा रहे थे। अल्लाह हाफिज़।